آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ AMC اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین عہدے کے لیے BJP سینا اتحاد کے متحدہ امیدوار انیل مکریے منتخب۔ دیگر ذیلی کمیٹیوں کے صدور عہدوں کے لیے بھی کی گئی آج رائے دہی۔ خلیجی جنگ کے سبب ملک میں پکوان گیس کی قلت پر کانگریس نے کیا ضلع کلکٹر آفس پر زوردار احتجاج۔ حکومت و انتظامیہ نے کی اپوزیشن کے الزامات کی تردید، کہا LPG کا بھرپور اسٹاک موجود ہے، اس لیے عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھلمبری نگر پنچایت میں فہرست رائے دہندگان کی خامیوں کو درست کرنے سے متعلق BLOs کی اہم میٹنگ منعقد۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال کے بعد متعلقہ BLOs کو دی گئی ضروری ہدایات۔ اور ایک بار پھر خارخواہ اجنٹا کی سیر کو آئے غیر ملکی سیاحوں پر شہد کی مکھیوں نے کر دیا حملہ۔ ڈرائیور کی ہوشیاری کے سبب چند ایک کو چھوڑ کر دیگر سیاح رہے محفوظ۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انتخاب کے لیے پریسائڈنگ آفیسر و ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کی نگرانی میں رائے دہی کا عمل مکمل کیا گیا۔ BJP شیوسینا متحدہ محاذ کے نامزد امیدوار انیل مکریے نے 10 ووٹ حاصل کیے، جبکہ MIM کے امیدوار عبدالمتین کو 4 ووٹ ملے۔ اس طرح سے پریسائڈنگ آفیسر نے انیل مکریے کو اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین منتخب قرار دیا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی اسٹینڈنگ کمیٹی اور خصوصی کمیٹیوں کے انتخابات ضلع کلکٹر و پریسائڈنگ آفیسر دلیپ سوامی کی صدارت میں میونسپل کارپوریشن کے انتظامی ہال میں منعقد ہوئے۔ آج صبح سخت پولیس بندوبست کے درمیان مقررہ وقت کے مطابق میونسپل کارپوریشن کے مرکزی ہال میں چیئرمین کے انتخابی عمل کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر میڈیا نمائندوں کو ہال میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس انتخابی عمل میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے کل 16 اراکین موجود تھے۔ BJP شیوسینا اتحاد کی جانب سے انیل مکریے اور MIM کی جانب سے عبدالمتین میدان میں تھے۔ ووٹنگ کے بعد انیل مکریے کو 10 ووٹ ملے، جبکہ عبدالمتین کو 4 ووٹ حاصل ہوئے۔ شیوسینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے گروپ کے سچن کھیرے اور ونچت بہوجن آگھاڑی کے امیت بھوئیگڑ غیر جانبدار رہے۔ اس کے بعد پریسائڈنگ آفیسر دلیپ سوامی نے انیل مکریے کو کامیاب قرار دے دیا۔ انتخابی کارروائی میونسپل کارپوریشن کے افسر نند کمار بھومبے اور دیگر ملازمین نے انجام دی۔ کامیابی کے بعد نومنتخبہ چیئرمین انیل مکریے نے میئر ہال میں موجود ریاستی وزیر اتل ساوے سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر میئر سمیر راجورکر نے انہیں آئین کی کتاب پیش کر کے استقبال کیا۔ بعد ازاں BJP اور شیوسینا کے عہدیداران نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے چیئرمین کی کرسی پر بٹھایا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اتل ساوے، BJP صدر کشور شتوڑے، میئر سمیر راجورکر، ڈپٹی میئر راجندر جنجار سمیت BJP اور شیوسینا کے کارپوریٹرز اور دیگر عوامی نمائندے موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نومنتخب چیئرمین انیل مکریے نے کہا کہ وہ شہر کی ترقی کو ترجیح دیتے ہوئے ریاستی حکومت سے زیادہ فنڈ حاصل کر کے شہر کی کایا پلٹ کرنے اور اسے ملک کا صاف اور خوبصورت شہر بنانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان جیسے کو پارٹی نے بڑا موقع دیا ہے، جس پر وہ जज्बाती हो गए और उनकी आंखों में आंसू छलक पडे। शहरात असा काही करणारे मी कधी नाही झालेला। शहर एकदम सुंदर करणारे महाराष्ट्रातले देशात एक वेळेस लोक सांगायचे इंदोर शहर खूप सुंदर आहे, त्याच्यापेक्षा स्मार्ट सिटीमध्ये चांगला सुंदर शहर करेल। चौका चौकात आता वाटेल की नाही आपण फॉरेनमध्ये आलो काश्मीरमध्ये आलो असं करणार। बघा 1980 पासून मी काम करतो। मी दिवा बघितला, मी नांगरदारी बघितला, मी कमळ बघितला आणि मी समाधानी आहे। मला
पदापेक्षा पार्टीचा हिंदुत्व म्हणून काम करायची सवय. माझे वडील 1968 साली दंगलमध्ये 41 दिवस आतमध्ये होते. हिंदुत्वासाठी आम्ही हिंदूसाठी काम करतो. हिंदुत्व म्हणून काम करणार, मी हिंदू सभापती म्हणून काम करणार आहे. मी त्यांचा माझा आम्ही मित्र 1978 पासून आहे. 50 वर्ष झाले आमचे मित्र. माझे मोठे भाऊ आहे ते, माझे वडील आहेत ते, माझ्या वडिलांचं घाबरतो. परिवार तुम्हाला खूप प्रकारे पुढे गेला त्यांच्या शब्दाचे पुढे जात नाही. शेवटचं खलीजी जंग के बास अब होटल इंडस्ट्री के बाद हॉस्टल मालिकान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं. पकवान गैस की किल्लत के सबब वो लोग चूल्हों पर तलबा के लिए खाना पकाने पर मजबूर हैं. नाज़रीन, ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के असरात अब पूरे मुल्क में महसूस होने लगे हैं. इस सूरत हाल का असर होटल इंडस्ट्री के साथ साथ हॉस्टल चलाने वालों पर भी पड़ने लगा है. नांदेड़ के एक हॉस्टल में तिजारती गैस की सप्लाई बंद होने की वजह से हॉस्टल मालिकान को चूल्हे पर खाना पकाकर तलबा को खाने का इंतज़ाम करना पड़ रहा है, जिसके बायस बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं और हॉस्टल मालिकान की जानिब से हुकूमत से फौरी इक़दामात का मतालबा किया जाने लगा है. आज सकाळी जेव्हा आमचा माणूस गेला होता सिलेंडर आणण्यासाठी, त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की बुवा तुमचा सिलेंडर पुरवठा बंद करण्यात आला. आज आम्ही खरं म्हणलं तर ते आल्यानंतर मी डोक्यावरच हात मारून घेतला की आता मुलांचं 251 मुलांचं कसं व्हायचं. ठीक आहे, लाकडं आहेत आमच्याकडे, लाकडं फोडून टायमावर जेवणाची व्यवस्था होणार नाही, कारण मुश्किल काम आहे. लाकडं किती दिवस पुरणार आहेत. त्याच्यानंतर आता परीक्षेचा विषय आहे. आता सध्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा चालू आहेत. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा चालू असताना मुलांना टायमावर जेवण देणं फार गरजेचं आहे. आणि मला सरकारला एकच विनंती करायची की विद्यार्थ्याच्या वसतिगृहावर ही तुम्ही आणू नका दशा, कारण विद्यार्थी आता परीक्षेचा काळ आहे. कारण विद्यार्थी जर जेवले नाही तर परीक्षाही देऊ शकणार नाहीत. मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जारहाना रुख इख्तियार करते हुए आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया. औरंगाबाद शहर में मोदी हुकूमत के पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जारहाना अंदाज में नज़र आ रही है. गैस सिलेंडर्स की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया गया. एहतजाज के दौरान कांग्रेस की ख़वातीन ओहदेदारान ने अलामती तौर पर चूल्हा जलाकर मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपना गुस्सा ज़ाहिर किया. मुज़ाहिरीन का कहना था कि बढ़ती महंगाई की वजह से आम ख़वातीन का घरेलू बजट बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है. इस मौके पर बीजेपी और मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई. बाद अज़ां कांग्रेस के ओहदेदारान ने गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हुए ज़िला इंतज़ामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया. देशातील सामान्य जनतेचं फसवणूक करण्याचं काम आज भाजपच्या माध्यमातून 2014 पासून होत आहे. आपण बघितलं की केंद्रीय माजी मंत्री स्मृती इराणी जी ज्या भाजपच्या खासदार होत्या, त्यांनी स्वतः सिलेंडर हातात घेऊन, डोक्यावर घेऊन, मांडीवर घेऊन या देशामध्ये आंदोलन केलं काँग्रेसच्या विरोधामध्ये. ज्यावेळेस फक्त 420 रुपये ही काँग्रेस याची रेट होती, गॅसची रेट होती. आज जवळपास 5 ते 6 पटीने आज या ठिकाणी गॅसचा भाव वाढलेला आहे. आपण बघितलं नुसतं 60 ते 70 रुपयांनी पुन्हा या ठिकाणी भाव वाढला. एकीकडे या भाजप सरकारने उज्ज्वल गॅसच्या माध्यमातून या देशातील महिला भगिनीला एक आश्वासन दिलं की प्रत्येकीच्या घरात गॅस असणारे. मात्र आपण बघा की त्या गॅसचं सिलेंडर कोपऱ्यात ठेवून आज चुलीवर महिला भगिनी आज घरोघर भाकरी करतायत, शेगडीवर आज घरोघर भाकरी करतायत. या गॅसच्या दरवाढीच्या विरोधामध्ये आज छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद जिल्हा काँग्रेस कमिटी, शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी समेत सर्व फ्रंटल या ठिकाणी आज आंदोलन करतोय की महागाई या ठिकाणी कमी झाली पाहिजे. भाजपच्या नेतृत्वात वाढणारी ही जी महागाई आहे, गॅसचा वाढता दर आहे, या ठिकाणी कमी झाला पाहिजे. करिता आज या ठिकाणी आम्ही आंदोलन करतोय. घरेलू पकवान गैस एलपीजी का भरपूर स्टॉक मौजूद है, लिहाजा अवाम अफवाहों पर तवज्जो न दें. ये अपील ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से की गई है. बैनुल अक़वामी सतह पर बाज़ जुग़राफ़ियाई व सियासी हालात के बास ईंधन की फराहमी के बारे में मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं. ताहम शहरियों को किसी भी तरह की गलतफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, ये वजाहत इंतज़ामिया ने दी. इंतज़ामिया का कहना है कि औरंगाबाद डिवीज़न के तमाम अज़ला में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है और तक़सीम का निज़ाम मामूल के मुताबिक जारी है. मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस की जानिब से
9 مارچ 2026 کو جاری کردہ ہدایات کے مطابق ملک میں گھریلو LPG کی پیداوار کو ترجیح دینے کے احکامات دیے گئے ہیں، جس کے تحت ملک کے آئل ریفائنری کمپنیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ پروپین اور بیوٹین جیسے اجزاء کا استعمال ترجیحی طور پر LPG کی پیداوار کے لیے کیا جائے اور اسے سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں انڈین آئل کمپنی، بھارت پیٹرولیم کمپنی اور ہندوستان پیٹرولیم کمپنی کو فراہم کیا جائے۔ یہ LPG بنیادی طور پر گھریلو صارفین کو مہیا کی جائے گی۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے بھی واضح کیا ہے کہ گھریلو صارفین کو LPG کی فراہمی بلا رکاوٹ جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اسپتالوں اور تعلیمی اداروں جیسے ضروری گھریلو شعبوں کو بھی ضرورت کے مطابق LPG فراہم کی جائے گی۔ دیگر غیر گھریلو شعبوں کی طلب کا جائزہ لے کر ترجیحات طے کرنے کے لیے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کے سینئر افسران کی ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ ڈویژن کے تمام ڈسٹرکٹ سپلائی افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ گھریلو LPG کی ہموار تقسیم کو یقینی بنانے اور گھریلو گیس کے غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے ضلع سطح پر نگرانی کے خصوصی دستے تشکیل دیے جائیں۔ اس کے علاوہ گھریلو گیس کی باقاعدہ فراہمی برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ ان تمام انتظامات کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں اور گھبراہٹ میں آ کر غیر ضروری طور پر سلنڈرز کا ذخیرہ نہ کریں۔ انتظامیہ اور تیل مارکیٹنگ کمپنیاں LPG کی فراہمی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کو ضرورت کے مطابق سلنڈر فراہم کیے جا رہے ہیں، لہذا شہری سکون و اطمینان برقرار رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق ہی LPG کا استعمال کریں۔ ہدگاؤں کے بھارت نگر علاقے میں مہاوترن کمپنی کی جانب سے عوام کو بجلی کے بلوں کے لیے بیجا ہراساں کرنے کے خلاف گزشتہ 3 دنوں سے بھرت نگر مہاوترن کمپنی کے دفتر پر ہڑتال جاری ہے۔ حمایت نگر شہر کے مہاوترن دفتر کی جانب سے کئی غریب اور عام شہریوں کو بیجا اور منمانے طریقے سے بجلی کے بل دیے جا رہے ہیں اور ان سے زبردستی سے بل وصول کی جا رہی ہیں۔ اس کے خلاف نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے تعلقہ صدر وامن راؤ پاٹل مراشی وڑگاؤکر نے مہاوترن دفتر کے سامنے گزشتہ 3 دن سے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کر رکھی ہے، تاہم اس احتجاج کی طرف اب تک مقامی انتظامیہ اور اعلیٰ افسران نے کوئی توجہ نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ شہر کے کئی غریب اور متوسط طبقے کے شہریوں کو غلط اور حد سے زیادہ بجلی کے بل دیے جانے کی شکایات مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ اسی پس منظر میں وامن راؤ پاٹل نے بھوک ہڑتال کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان کی بھوک ہڑتال کے مقام پر دیہی علاقوں کے متعدد پریشان حال صارفین بھی پہنچ کر اپنی شکایات پیش کر رہے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ مہاوترن محکمے کا کام کاج دن بدن منمانا چل رہا ہے۔ اسی دوران ایک صارف کو 33,000 روپے کا بجلی بل دیا گیا تھا، لیکن اس معاملے پر وامن پاٹل کی سخت مداخلت اور مہاوترن افسران سے جواب طلبی کے بعد وہی بل چند گھنٹوں میں کم ہو کر صرف 2,500 روپے کا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد مہاوترن کے نظام کار پر سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ وامن پاٹل نے شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ غریب لوگوں کو ان پڑھ سمجھ کر ان کے حقوق پامال کرنے والے غیر ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا مذاق اڑانے والے ایسے افسران کا حساب اب عوام ہی چکائیں گے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ اور اعلیٰ حکام فوری طور پر اس معاملے پر توجہ دیں، مہاوترن کے کام کاج کی تحقیقات کرائیں اور ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گھاٹی اسپتال کے ENT ڈپارٹمنٹ کے ماہر سرجنز نے ایک 16 مہینے کے بچے کی پیچیدہ سرجری کر کے اس کے پھیپھڑوں میں پھنسا پتھر کا ٹکڑا نکال لیا۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے گھاٹی اسپتال کے ENT شعبے کے سربراہ ڈاکٹر سنیل دیشمکھ نے بتایا کہ گنیش کالونی اورنگ آباد کے رہنے والے صرف 15 ماہ کے ایک بچے نے کھیلتے کھیلتے پتھر کا ایک ٹکڑا نگل لیا جو سیدھا اس کے پھیپھڑے میں جا پھنسا۔ اس کے بعد بچے کو شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ جب یہ بات بچے کے والدین کو پتہ چلی تو انہوں نے فوری طور پر بچے کو ENT شعبے میں داخل کروایا۔ بچے کی عمر بہت کم ہونے کی وجہ سے سرجری کرنا کافی مشکل تھا، تاہم ڈاکٹرز نے بیرونی بے ہوشی دے کر
پھیپڑے میں موجود تقریباً 1 سینٹی میٹر کا پتھر نکال دیا اور یہ پیچیدہ سرجری رات تقریباً 2 بجے کامیابی کے ساتھ مکمل کی گئی۔ یہ سرجری ڈاکٹر گایتری کڈولکر اور ڈاکٹر گنیش نکم کی رہنمائی میں انجام دی گئی۔ ڈاکٹر سنیل دیشمکھ کے مطابق بچے کی حالت اب بہتر ہے اور اسے اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ तेच आमच्याकडे अशा एक प्रकारची एक खूप आश्चर्यकारक केस आलेली आहे की 15 महिन्याचा मुलगा होता आणि खेळता खेळता त्यानं एक अंदाजे जवळपास एक 6 ते 7 मिलीमीटर लांबीचा दगड ज्याला आपण कंकर म्हणतो, तर तो एक दगडाचा तुकडा त्यानं चुकून तोंडात घातला आणि तो तुकडा त्याचा गिळता गिळता तो त्याच्या फुफ्फुसामध्ये गेला आणि फुफ्फुसात गेल्यानंतर त्या मुलाला दम लागणं सुरू झालं, त्याला श्वास घ्यायला त्रास व्हायला लागला। मग त्याच्या आईवडिलांच्या लक्षात आलं की हा मुलाने खेळता खेळता काहीतरी गिळलं असावं। मग ते आमच्या घाटी रुग्णालयाच्या कान्हा घसे विभागात आले। आम्ही त्याची रीतसर व्यवस्थित एक्सरे सिटी स्कॅन तपासणी केली आणि आमच्या अशा लक्षात आलं की त्याच्या डाव्या फुफ्फुसामध्ये तो दगडाचा तुकडा अंदाजे 1 बाय 1 सेंटीमीटरचा अडकून बसला होता आणि तो तुकडा आम्ही मोठ्या शिताफीनं भूल देऊन मोठ्या भुलेमध्ये डॉक्टर गायत्री तडोळकर ह्या विभाग प्रमुख आहेत, त्याच्यानंतर डॉक्टर गणेश निकम आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याला भूल देऊन हा तुकडा मध्यरात्री अंदाजे 2च्या सुमारास आमच्या चमूने तो व्यवस्थित दगडाचा तुकडा सक्सेसफुली काढला आणि त्या मुलाला दुसऱ्या दिवशी सुट्टी देण्यात आली आणि त्याचं जीवनदान मिळालं। तो मुलगा होता संभाजीनगर मधील गणेश कॉलनी में। 11 मार्च की सुबह अचानक दौलताबाद किले के बालाई हिस्से में आग लग गई, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद नबातात और जंगलाती वसाइल जलकर खाक हो गए। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 11 मार्च की सुबह तकरीबन 10 बजे दौलताबाद किले के बालाई हिस्से में दुर्गा तोप, बारादरी और गणपति मंदिर के अतराफ अचानक भयानक आग लग गई। आग लगने के बाद किले के अतराफ मौजूद घास और दरख्त जलकर खाकस्तर हो गए। आग बुझाने के लिए किले के माविन महाफिज संजय रोहनकर, रविंद्र घाने, सीताराम धानाइट, संजय घुसले, योगेश जाधव, संतोष जाधव, हमीद शेख, अफरोज सैयद और किशोर बोड़के ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इब्तदाई कोशिशें नाकाम रहीं और बालाई हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम बार बार लगने वाली ऐसी आग के बास छोटे परिंदों, जानवरों और दरख्तों समेत जंगलाती नबातात को भारी नुकसान पहुंच रहा है। गुज़िश्ता वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आसार ख़दीमा महकमे ने इस साल 7.5 हार्स पावर की कैनवेस पाइपलाइन तकरीबन 1000 फीट तक बिछाई है। ये पाइप संत जनार्दन स्वामी के घर के करीब वाक़ पानी के टैंक, खंदक, सरस्वती कुआं और कचेरी कुआं तक डाली गई है। आज बालाई हिस्से में मौजूद टैंकों से पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन पानी की मार महदूद होने के बाद आग मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ सकी और अतराफ़ का इलाका जलकर खाक हो गया। अलबत्ता गुज़िश्ता साल बारादरी में लगी आग से इस साल इस मकाम को बचा लिया गया। अगर किले के अंदर आग लगती है तो आसार ख़दीमा महकमे के पास आग बुझाने के लिए मुनासिब साजो सामान दस्तियाब नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। हर साल किला और इसके अतराफ़ आग लगने के वाक़यात पेश आने लगे हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। सुबह किला देखने आए तकरीबन 150 सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया और दोपहर 12 बजे से सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बायस कई मुल्की व गैर मुल्की सयाह किला देखे बगैर ही वापस लौटने पर मजबूर हो गए। आंध्र प्रदेश, रत्नागिरी, मुंगेर, बिहार के दिलीप कुमार अपने ख़ानदान के साथ, उड़ीसा के अनमोल अपने दोस्तों के साथ और बेंगलुरु के नायर अपने साथियों के साथ आए हुए सयाहों को मायूसी का सामना करना पड़ा। पुलिस इंस्पेक्टर रेखा लोंढे अपने अमले के साथ और महकमा रेवेन्यू के अफसर सूरज गिरी ने किला का दौरा करके हालात का जायज़ा लिया। विश्व फाउंडेशन शिवापुरी अक्कलकोट की जानिब से आलमी अग्निहोत्र दिन के मौके पर शहर में सूरज के गुरूब होते वक्त इज्तिमाई अग्निहोत्री का इंतज़ाम किया गया। इस प्रोग्राम में अग्निहोत्रा उपासना किस तरह से की जाती है, इसका अमली मुजाहरा भी पेश किया गया। अग्निहोत्रा के फ़वाइद बयान करते हुए शिवापुरी के ट्रस्टी रामदेव दादा चौधरी ने कहा कि अग्निहोत्रा के ज़रिए बेहतर सेहत, जहनी सुकून और मुस्बत सोच पैदा होती है।
इसके अलावा जहनी दबाव कम करने में मदद मिलती है, बच्चों में अच्छी अक़दार परवान चढ़ती हैं और घर का माहौल पाकीज़ा और जरासीम से पाक रखने में माविन साबित होता है। दुनिया के कई ममालिक में अग्निहोत्रा का अमल किया जाता है। अग्निहोत्रा ज़रूरी तरीके से पैदा किया गया अनाज इंसानी जिस्म के लिए मुफीद समझा जाता है। इसी तरह अग्निहोत्रा और इससे हासिल होने वाली भस्म को सेहत के लिए फ़ायदेमंद बताया जाता है। इस मौके पर यह भी बताया गया कि दुनिया भर में इसके फ़वाइद पर मुख्तलिफ तहक़ीक़ात जारी हैं। ये एक ऐसा रूहानी और साइंसी बुनियादों पर क़ायम अमल है जिसमें ज़ात, फ़िरक़ा, मज़हब या मर्द व औरत का कोई इम्तियाज़ नहीं है। हर शख्स अपने ख़ानदान के भलाई के लिए सूरज तुलू और सूरज के ग़ुरूब होने के वक्त अग्निहोत्र कर सकता है। इसी वजह से इस प्रोग्राम में दिशा नगरी के रहायशियों को बड़ी तादाद में शिरकत की, जैसा कि विश्व फाउंडेशन शिवापुरी अक्कलकोट की जानिब से बताया गया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए गणेश देशमुख, डॉक्टर बाबूराव कांबड़े, प्रवीण सातभाई, अविनाश जोशी, संतोष महाजन, महेश देशपांडे, प्रदीप सातभाई, राहुल बयानी, अर्चना जवाड़कर, सुचिता जोशी, संजय जोशी, दत्ता कल्याणकर, ज्वालकर, सिद्धार्थ आपटे, सीनियर अग्निहोत्र आचरण करने वाले गोविंद आपटे, संजय जोशी, प्रिंसिपल जगदीश खैरनार, विमलताई तड़ेगांवकर, योगेश खदम, प्रशांत जाजू, संजय जाजू और एसपी जवड़कर समेत दीगर अफराद के ताउन हासिल रहा। वोटर लिस्ट में मौजूद खामियों को दूर करके उसे मज़ीद शफ़ाफ बनाने की गर्ज से फुलंब्री नगर पंचायत के दफ्तर में BLOs की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। राय दहिंदगान की फहरिस्त में मौजूद खामियों को दूर करके उसे मज़ीद दुरुस्त और शफ़ाफ बनाने के मकसद से आज फुलंब्री नगर पंचायत दफ्तर में बूथ लेवल ऑफिसर्स की एक खुसूसी मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में वोटर लिस्ट की ततहीर मुहिम का तफसीली जायज़ा नगर अध्यक्ष राजेंद्र ठोंबरे की सदारत में लिया गया। मीटिंग में ख़ास तौर पर दर्ज झैल उमूर पर तफसील से गुफ्तगू की गई। वोटरों की फहरिस्त में इस्लाह, नाम, पता या उम्र में मौजूद गलतियों की दुरुस्तगी के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की जाए। गाँव या वार्ड में इंतकाल कर जाने वाले अफराद के नाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके वोटर लिस्ट से खारिज करना। एक से ज़्यादा मकामात पर दर्ज नाम रखने वाले वोटर्स की शनाख्त करके एक जगह का नाम मनसूख करना। 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवानों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बेदारी मुहिम चलाना। इस मौके पर नगर अध्यक्ष राजेंद्र ठोंबरे, उमेश दुतोंडे, पवन घोड़के, जाफ़र चिश्ती, प्रशांत नागरे, मुदस्सर पटेल, वाल्मीक जाधव, जावेद खान, उमर पटेल, रिजवान खान, आसिफ पटेल और दीगर मौजूद थे। गढ़कोट विकास महामंडल के क़याम के मतालबे पर उस्मानाबाद ज़िला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में जागर प्रतिष्ठान के एक कारकुन ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदसोजी की कोशिश की। जागर प्रतिष्ठान के बानी सदर किसान पाटिल गुज़िश्ता 7 दिनों से तुलजापुर में गढ़कोट विकास महामंडल के क़याम के मतालबे पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से अभी तक इस मतालबे पर कोई तवज्जो न दिए जाने के सबब उन्होंने अन्न त्याग आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में 11 मार्च को उस्मानाबाद के ज़िला कलेक्टर ऑफिस में जागर प्रतिष्ठान के कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। इसी हंगामे के दौरान एक कारकुन विशाल जाधव ने अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर खुदसोजी करने की कोशिश की, लेकिन चौकस पुलिस इंतज़ामिया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बाद अज़ां उन्हें मज़ीद इलाज के लिए सरकारी ज़िला अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस मौके पर मौजूद जागर प्रतिष्ठान के ज़िला बीड़ के सदर संगम पाटिल चालक ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर के तारीख़ी गढ़ और किले खस्ता हाल होते जा रहे हैं। उनकी हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ वक्त की अहम ज़रूरत है। तारीख़ी विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसीलिए हम गढ़कोट विकास महामंडल के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। फुलेनगर हा, 2 बार अर्ज दिलो मी, तिथं? येऊ उचललो. 2 वेळेस अर्ज दिले. हो, 2दा दिलो ते त्या बिल भरतातून आणून ते बिल 2दा दिलो. किती आलं ते बिल? बिल खूप असंच एवढंच आहे, कमी चा- करणार 40,000 रुपये. वाढवायले. हो. 40,000 रुपये. किती आहे किती? हो हो. मग आता कमी करतो म्हणले ना, हा, 2,500 भरा म्हणतो. 2,500 भरा म्हणले ना. हा. टोटल बिल किती आलं तुम्हाला? ते पूर्ण त्याच्यावर बघा की हो त्याला सांगा.
35 की काय म्हणून राहिली याला 35,000 रुपये बिल आलतं. आता किती हजारात मिटलं माय? 2,500 भरा म्हणजे एवढं बिल राही ना म्हणजे साहेब. 2,500 रुपयामध्ये मिटलं. म्हणजे यांनी इथं आले मुळात नवीन मीटर आहे की जुनं? जुनंच होय पहिल्यापासून. जुनं मीटर होतं फॉल्टी म्हणून त्या 35,000 रुपये बिल आलेलं. 2,500 रुपयामध्ये त्यांनी ते आपल्या उपोषणाची दखल घेऊन 2,500 रुपयात मिटलं. माय तुमचं नाव काय पूर्ण? आनंदाबाई विठ्ठल कदम. आनंदाबाई विठ्ठल कदम. आवश्यकता मित्रांनो, नगर. जालना शहर के तारीखी लोखंडी पुल के बाक़ियात को फ़रोख्त करने के लिए शुरू की गई टेंडर की कार्रवाई अवामी मुखालफत के बाद रोक दी गई। जालना शहर का लोहे का पुल शहर के तारीखी विरसे का एक अहम हिस्सा माना जाता है। कई बरसों तक आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाला ये पुल वक्त गुजरने के साथ साथ खस्ता हाल होता गया और अब इसके सिर्फ कुछ बाक़ियात ही रह गए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इन बाक़ियात को भंगार के तौर पर फ़रोख्त करने के लिए टेंडर का अमल शुरू किया गया था। ताहम चूँकि ये पुल तारीख़ी अहमियत रखता है, इसलिए शहरियों और बाज़ समाजी कारकुनों ने इन बाक़ियात को महफूज रखने का मुतालबा किया था। ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि हुकूमत की जानिब से क़दीम आसार की हिफाजत के अहकामात के बावजूद पुल के बाक़ियात को तोड़कर भंगार के तौर पर फ़रोख्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस पस मंज़र में जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर राजेश राउत ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पुल के बाक़ियात में जो मवाद इस्तेमाल के काबिल है उसे महफूज रखा जाए और सिर्फ वही हिस्सा नीलाम किया जाए जो मुकम्मल तौर पर भंगार बन चुका है। दरी असना इस मामले पर पैदा होने वाले तनाज़े के बाद लोहे के पुल के बाक़ियात की भंगार फ़रोख्त करने के लिए जारी टेंडर अमल को फ़िलहाल रोक दिया गया है और आइंदा फ़ैसला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से किया जाएगा। लोखंडी पूल हे इंग्रजाच्या काळातला पूल होता आणि गेल्या कित्येक वर्षापासून त्या पुलाचं या ठिकाणी आयुष्य संपलं होतं असं पत्र रीतसर नगरपालिका असताना त्या ठिकाणी आलं होतं आणि नगरपालिकेची परिस्थिती नसल्या कारणाने ते पूल या ठिकाणी आपण बनवू शकलो नाही। त्यानंतर आपले केंद्रीय रेल्वे मंत्री तत्कालीन माननीय रावसाहेब पाटील दानवे दादा यांच्या पुढाकाराने या ठिकाणी लोखंडी पूल आणि त्याच्या शेजारचा म्हणजे एक जाण्यासाठी आणि एक येण्यासाठी अशा दोन्ही पुलासाठी जवळजवळ 13 कोटीचा निधी या ठिकाणी मंजूर झाला आणि ते दोन्ही पूल या ठिकाणी आजच्या तारखेमध्ये कार्यरत आहे। आता त्याचं जे लोखंडी पुलाचं जे अवशेष होते समजा त्या ठिकाणी निघलेले ते छत्रपती आपले संभाजी उद्यान या ठिकाणी ते ठेवण्यात आले होते। तर त्याच्यातले काही जे पार्ट्स आहे मुख्य ते त्याच्यावर समजा मेड इन लंडन वगैरे जे लिहिलेलं आहे जे आपण काही कामामध्ये घेऊ शकतो। आम्ही तशा सूचना माननीय महापौर वंदना मगरेताई आणि आम्ही त्याची पाहणी केली त्यावेळेस त्यांना दिलेल्या आहे जे अवशेष समजा आपण वापरू शकतो तर ते वापरण्यात घ्यावं आणि बाकीचं जे समजा भंगार आहे समजा जे काही कामाचंच नसेल तर त्या ठिकाणी जे बी लिलाव रीतसर नियमाने ज्या गोष्टी असेल त्या या ठिकाणी करावं असं आम्ही सूचना त्या ठिकाणी दिलेल्या आहे। गारहाय अजंता की सैर को आए सयाहों पर बस पार्किंग के अहाते में शहद की मक्खियों ने अचानक धावा बोल दिया, जिसकी वजह से सयाहों में भगदड़ मच गई। आलमी विरसा करार दिए गए अजंता गारों के इलाके में एक बार फिर आज्ञा मोहल की शहद की मक्खियों ने अचानक सयाहों पर हमला कर दिया। इस वाक़े में मुल्की व गैर मुल्की सयाहों समेत तकरीबन 100 से 120 अफराद मक्खियों के डंक लगने से ज़ख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक सयाह बस पार्किंग के इलाके में मौजूद थे कि अचानक मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। ज़ख्मी होने वालों में श्रीलंका से आए 80 सयाहों का ग्रुप, थाईलैंड से आए 10 सयाहों का ग्रुप, जबलपुर से आए 10 सयाह और कुछ मकामी शहरी शामिल हैं। इस दौरान बस ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए बस में मौजूद सयाहों को नीचे उतरने नहीं दिया और बस को महफूज मकाम की तरफ मोड़ दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जबलपुर से आई एक 7 साला बच्ची के चेहरे पर मक्खियों ने डंक मारा, जिसके सबब उसका चेहरा बुरी तरह सूज गया, जबकि उसकी वालदा भी ज़ख्मी हो गई हैं। ज़ख्मी सयाहों को इलाज के लिए अजंता देही अस्पताल और करीबी निजी
दवाखानों में मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े के बाद वहां कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। जालना के मंठा चौक इलाके में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां बिजली का झटका लगने से एक 18 साला नौजवान की मौत हो गई। महलूक नौजवान का नाम किरण मोरे बताया जा रहा है और ये वाक़या जालना शहर के मंठा चौक इलाके में पेश आया। इत्तला के मुताबिक पानी की टैंकर से पानी डालने के दौरान इसे अचानक बिजली का करंट लगा। वाक़े के बाद उसे फौरी तौर पर ज़िला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया। इस वाक़े के बाद महलूक के रिश्तेदारों ने जालना शहर के एक निजी ट्यूशन क्लास के डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। पुलिस इस मामले की मज़ीद तहकीक़ात कर रही है और असल वाक़या किस वजह से पेश आया, इसकी मुकम्मल तफसीलात तफ्तीश के बाद ही सामने आ पाएगी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ओहदे के लिए बीजेपी सेना इत्तेहाद के मुत्तहदा उम्मीदवार अनिल मकरिया मुंतखब। दीगर ज़ैली कमेटियों के सुदूर ओहदों के लिए भी की गई आज राय दही। खलीजी जंग के सबब मुल्क में पकवान गैस की किल्लत पर कांग्रेस ने किया ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर जोरदार एहतजाज। हुकूमत व इंतज़ामिया ने की अपोजिशन के इल्ज़ामात की तरदीद। कहा LPG का भरपूर स्टॉक मौजूद है, इसलिए आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फुलमरी नगर पंचायत में फहरिस्त राय दहिंदगान की खामियों को दुरुस्त करने से मुताल्लिक़ BLOs की अहम मीटिंग मुनक़िद। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल के बाद मुताल्लिक़ा BLOs को दी गई ज़रूरी हिदायत। और एक बार फिर कारगाह एजेंटा की सैर को आए गैर मुल्की सय्याहों पर शहद की मक्खियों ने कर दिया हमला। ड्राइवर की होशियारी के सबब चंद एक को छोड़कर दीगर सय्याह रहे महफूज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।